वेलकम पंजाबी shorthand.com बी रेडी स्टार्ट। इस बार ब्रिक्स देशों के मुखिया की हुई 13वीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इसलिए वधेरे महत्वपूर्ण सी क्योंकि अफगानिस्तान विच तालिबान ने बंदूक के जोर ते कब्जा किया होया है। डैंडी आउंदे दिनां विच तालिबान दी सरकार वल्लों हुकूमत दी वागडोर संभाली जा रही है। डैंडी इस तो पहला उन्होंने इस सरकार विच शामिल हो रहे व्यक्तियों के नाम भी नशर कर दिते हैं। डैंडी इन्हां 33 नावां विच 17 अजिहे तालिबानी लड़ाकियां दे नां शामिल हैं जो दुनिया भर विच अतवादी वारदातां नाल जुड़े हुए हैं। डैंडी उन्हां नूं खतरनाक अतवादी मन्निया गया है। डैंडी इत्थों तक के संयुक्त राष्ट्र दी सुरक्षा कौंसल ने भी इन्हां चों 14 तालिबानी लड़ाकियां नूं दुनिया भर दे वड्डे दहशतगर्दां दी काली सूची विच शामिल किया होया है अते बहुतियां ते इनाम भी रखे हुए हैं। डैंडी संयुक्त राष्ट्र दी सुरक्षा कौंसल लगातार अजिही पुनछाण करदी रही है अते दुनिया भर लई खतरा बने अतवादियां दे नां एक सूची विच शामिल किते जांदे रहे हैं। डैंडी पैरा ब्रिक्स सम्मेलन विच भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील अते दक्षिणी अफ्रीका आदि 5 देश शामिल हैं। डैंडी 15 साल पहला ये संगठन कायम किया गया सी जिस दा मंतव तेजी नाल विकास कर रहे इन्हां वड्डे देशां दरम्यान सहयोग वधाउणा सी। डैंडी ब्रिक्स दी सालाना मीटिंग हुंदी है जिस विच इन्हां देशां दे मुखी शामिल हुंदे हैं। डैंडी अजिहियां मीटिंगां विच कौमांतरी पद्धर ते दरपेश मुश्किलां बारे विचार वटांदरा किया जांदा है। डैंडी भारत अते चीन विच सरहदी मसलिਆਂ नूं लै के अक्सर तनाव बनिया रहिंदा है जिहड़ा पिछले समय विच बहुत वध गया सी अते दोवां विच जंग दे आसार बन गए सन। डैंडी अजिहा भी महसूस किया जांदा रहा है कि अजिहियां स्थितियां विच इस तरह दे संगठन दा की मंतव रह जांदा है। प्रश्न चिन्ह अमली रूप विच इस दा कोई लाभ भी हुंदा है जां नहीं। प्रश्न चिन्ह पर असीं समझदे हां कि उच्च पद्धर ते जेकर अजिहा विचार वटांदरा हुंदा रहिंदा है तां ਇਹ आपसी समझ बनाउण विच जरूर सहाई हुंदा है। डैंडी कुछ साल पहला इसे तरह दा ही संघाई सहयोग संगठन होंद विच आया सी जिस विच भारत समेत 20 देश शामिल हैं। डैंडी पिछले साल नवंबर विच होए 12वें ब्रिक्स सम्मेलन विच भी अतवाद दा मुद्दा वधेरे छाया रहा सी। डैंडी इस संबंधी 5 देशां दे आपसी सहयोग लई भी हुंगारा भरिया सी
ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਟੋਪ। ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬੀ shorthand.com ਬੀ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ 13ਵੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 14 ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪੈਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ 5 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੰਡੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪੈਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਡੰਡੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਸਟਾਪ। ਵੈਲਕਮ ਪੰਜਾਬੀ shorthand.com ਬੀ ਰੈਡੀ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ 13ਵੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਅਜਿਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 14 ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪੈਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਦਿ 5 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੰਡੀ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਡੰਡੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡੰਡੀ ਪੈਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 12ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਡੰਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਡੰਡੀ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੰਡੀ ਪਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੰਡੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।